जरा सा तूफान देखकर घबराहट आपके चेहरे पर हो सकती है। तूफान को देखकर आपके पैर भी कांप सकते हैं, लेकिन खून में उबल रहे देशभक्ति के जुनून के आगे ये तूफान और बवंडर कुछ भी नहीं। जब मैं देश की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूं तो मेरे चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कुराहट और दुश्मन को खत्म करने का जुनून हो। मैं भारतीय वायुसेना का योद्धा हूं और मौत को पीछे छोड़ना मेरी फितरत है। बाज की तरह ऊंचाइयों को छूना मेरी आदत है। आसमान की ऊंचाइयों से दुश्मन पर नजर रखना और भारतीय अंदाज में उन्हें जवाब देना दिल को तसल्ली देता है। जब भारतीय वायुसेना का सम्मान इस सीने पर लगता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब मैं विमान में सवार होता हूं तो ये मन झंझना कर बोल उठता है, इस वक्त दिल में जो मृदंग बजता है वो ही काफी है दुश्मन को हताश करने के लिए। मन बोल उठता है, अब तेरी नजर बाज की तरह होनी चाहिए, सीना बब्बर शेर की तरह होना चाहिए, विमान की चाल पुष्पक जैसी और इरादा हिमालय की चोटियों के समान होना चाहिए। दिल और दिमाग बस एक ही बात कहता है, नभः स्पर्शम दीप्तम। अपने डर को भी जोश और जुनून में बदलकर जो हौसला वायुसेना के जाबाजों में आता है, बस उस समय दुश्मन की खैर नहीं होती। जब भी अगले जन्म की बात होती है तो मैं अपने आप को भारतीय वायुसेना के जाबाजों के बीच ही खड़ा पाता हूं और फिर मैं यही कहता हूं कि वायुसेना का जवान दल है, बल है, थल है, नभ है, अग्नि है। वायुसेना का जवान आदि है, अंत नहीं है। भारतीय वायुसेना की तरफ से सभी भारतवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। વેલકમ એન્ડ વેલકમ. સ્વાગત છે તમારા સૌનું ફ્યુચર રેવોલ્યુશન હેલ્થ મેનેજમેન્ટમાં. દોસ્તો, મારું નામ હિતેશ ગચ્ચર. ચાલો એક સુંદર જીવનની શરૂઆત કરીએ. તો વેલકમ ટુ ધ હેલી વર્લ્ડ અને તેમાં તમારું તહે દિલથી સ્વાગત છે. ટ્રસ્ટ યોરસેલ્ફ. અહીં મારી સામે જેટલા પણ લોકો બેઠા છે એ બધા જ સુપરમેન છે ફેમિલીના અને તે કંઈ જ પણ કરી શકે છે પોતાના પરિવાર માટે. એની શરૂઆત છે આ. તો દોસ્તો, આપણે જાણીએ છીએ આજના આધુનિક યુગના જવનની વાત કરીએ તો કોઈ પણ જાતિનો માણસ હોય એને પોતાના સ્ટેટસની કંઈક ને કંઈક જરૂર હોય છે. વિશ્વમાં તે ગમે તે દેશનો હોય કે ગમે ત્યાં રહેતો હોય, તેઓ બુદ્ધિશાળી જ છે, પણ એની આસપાસની જે બાબતો છે એના વિશે બિલકુલ અજાણ છે. અને એવો જે વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે મિસ્ટર આઈનો. જી હા, આ મિસ્ટર આઈનોની એક નાની કહાની તમારા સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છે અને એ જ કહેવાની છે કે આ મિસ્ટર આઈનો જે છે ને એ કેવો છે, એ હંમેશા પોતાને બધી જ વસ્તુથી જાણકાર છે એવું બતાવતો હોય છે, પરંતુ એને પોતાના જ શરીર ઉપર ચાલતા પોતાના શરીર પર જે ધ્યાન આપવાનું છે ત્યાં એ ધ્યાન આપી શકતો નથી. પોતાના શરીરની જેટલી જરૂરિયાતો છે એનાથી પોતે અજાણ છે. પોતાના શરીરનો જે પાવર, સંભવિત વિજ્ઞાન છે એનાથી પણ એ જ્ઞાન છે. બહારથી જેટલા પણ ત્રાસ ચાલે છે, શરીર ઉપરના ત્રાસ વિશે બિલકુલ અજાણ્યો વ્યક્તિ જેના શરીરની અંદર ચાલી રહ્યા છે યુદ્ધ, ને આ યુદ્ધની પણ એને કોઈ જ જાણકારી નથી, પોતાના ભવિષ્યની જ કોઈ જાણકારી નથી અને પોતાની સ્ટાઇલથી ભરપૂર જીવનનો આનંદ માણી રહ્યો છે. એવો છે આજનો મનુષ્ય. ચાલો એની એક સામાન્ય માણસની રોજિંદા જીવનમાં શું સફર છે એ મિસ્ટર આઈનોની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મિસ્ટર આઈનો એટલે એવો વ્યક્તિ કે જે જીવનમાં જીવિત રહ્યો છે, પણ સવાર પડતાની સાથે જ એનો પ્રવાસ શરૂ થઈ જાય છે. ઉતાવળ 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 ને હરી 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 ને હરી, અને એ હરીમાં ઓરિજિનલ હરીને ભૂલી ગયો છે. તદુપરાંત હરીની સાથે સાથે બીજું એક પદ્ધતિ છે, એ છે ચિંતા ચિંતા ને ચિંતા, યાની કે વરી વરી ને વરી. અને આ સતત એની જ ગણનામાં ફરતો રહે છે અને છેવટા બેમાંથી બચ્યો તો એક જ ચીજ આવે છે, કરી 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 ને કરી, અને કરી એના અંદર ઉતરતી જાય છે. આ રીતનો આજનો મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. જોઈએ આવો જ એક સ્વભાવ લેલું એક નાની કલ્પના તમારા સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. લેટ્સ સી.
के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है आज्ञाकारी है ये ऑमलेट पर ही जीते हैं ये टॉनिक सारे पीते हैं वक्त पे सोते वक्त पे खाते तान के सीना बढ़ते जाते दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो यहाँ अलग अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है हर काम को टाला करते हैं ये सपने पाला करते हैं ये हरदम सोचा करते हैं ये खुद से पूछा करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो ये वक्त के कभी गुलाम नहीं इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं तितली से मिलने जाते हैं ये पेड़ों से बतियाते हैं ये हवा बटोरा करते हैं बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो क्यों दुनिया का नारा जमे रहो क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो વાવ તો હેલ્થ અને વેલબિંગ ની દુનિયાની અંદર જોયું આપણે કે લોકો આપણે જે બોડી આપણી દોડતી હોય છે એમાં ક્યાં વ્યક્તિ ખોવાયેલો છે રાઈટ અને જેમાં આપણે જોઈએ તો માઇન્ડ બોડી અને સોલ ત્રણેય ચીજનો સમન્વય ભેગો થાય છે એટલે લાઈફ બને છે અને એ અમેઝિંગ ઇનોવેશન ગોડ દ્વારા તૈયાર કર્યું છે કુદરત ઈશ્વરે આપણને આપ્યું છે અને એ હ્યુમન બીંગ નું જે આપણને જે પ્રભુત્વ મળ્યું છે એવું સુંદર રચના આપણે સમક્ષ દરવાજાના દ્વાર ખોલી નાખ્યા છે જોઈ લો આ છે તમારું હ્યુમન બીંગ નો જે તાકાત પાવર એના અલગ 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 સેગમેન્ટમાં તૈયાર કરેલો છે પણ આપણે જ આને ભૂલી જઈએ છીએ કે આ સ્ટ્રક્ચર આપણને ચલાવે છે કેટલા લોકોને ધ્યાન છે કે મારું પોતાનું છે બસ અહીંયા એ સમજવાનું છે કે જો આમાં કંઈ પણ ગડબડ થઈને તો તમારા આ બહારની જે સુંદરતા દેખાવ છે ને એ બધો ગાયબ થઈ જાય અને એને ચલાવવા માટે આપણે સતત બધા જાણકારી વાળા અનુભવ દ્વારા વસ્તુઓને ધ્યાનમાં અને નોલેજમાં હોવા છતાં પણ આપણે લોકો બેજાણ રહીએ છીએ ખબર છે કે કસરત કરવી જોઈએ પાણી શુદ્ધ પીવું જોઈએ ઓર્ગેનિક ફૂડ ખાવા જોઈએ પોલ્યુશન એર ના લેવી જોઈએ વિટામિન્સ ના ફ્રૂટ્સ ખાવા જોઈએ અવોઇડ કરવું જોઈએ ઓઇલી મટીરિયલ અને તે છતાં પણ આપણે એવું કરતા નથી કેમ કે એવું માનીએ છીએ કે કશું વસ્તુ ઈઝી નથી રાઈટ તો ઈઝી કેવી રીતે કરવું આ વસ્તુને આપણે જાણવી પડશે કે ઈઝી કેમનું કરીશું આપણે તો આ ઈઝી કરવા માટે આપણે એક નવી વસ્તુને સોલ્યુશન માટે શોધવું પડશે કે આનું સોલ્યુશન શું આ ઈઝી સોલ્યુશન કરવા માટે આપણે પાસે શું રસ્તા છે જાણવું છે કે ન જાણવું રાઈટ તો જાણીએ આને સમજવા માટે સૌથી પહેલા જોઈશું કે
કે આપણી જરૂરતો શું છે. ખરેખર આપણે આપણી જરૂરતોને સમજવી પડશે. આપણી લાઈફનું મહત્વ શું છે. આ ટેકનોલોજી છે આપણા જીવનની અંદર શા માટે છે, અને પૈસાની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે શા માટે છે, એનર્જી શું છે. આવા કેટલાક પ્રશ્નોનું વિધાનોનું આપણે સમજવું પડશે, અને આ બધાને સમજ્યા પછી આપણો હેતુ જીવનનો ખબર પડવી પડશે, અને આપણું મકસદ જીવનનો ખબર પડવી પડશે. અને આના માટે આવો આપણે એક રમીએ એક ગેમ, અને આ ગેમની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યો છું તમારા બધાના માટે, કે જો એને સમજી લીધું તો આવનારા જીવનના આ સુંદર મહત્વતાઓ, સુંદર જે જીવન છે એનો આનંદ માણી શકશું. હવે એને આનંદ કરવા માટે આપણે જઈએ છીએ, પહેલા શોધવું પડશે કે આપણા જીવનના સૌથી મહત્વના એરિયા એક લાઈફના કયા કયા. તો પહેલો એરિયા છે રિલેશનશિપ, બીજો છે જોબ, બિઝનેસ, ડ્રીમ્સ એટલે કે સપના પણ જોઈએ, નોલેજ બી હોવું જોઈએ એ બી ખોટું નથી, હેલ્થ આપણી સારી હોવી જોઈએ, ટ્રાવેલિંગ આખા દુનિયામાં ફરવું છે, અને પૈસા તો જોઈએ જ છે. આ બધા જ સેગમેન્ટ, સાથે 7 સેગમેન્ટ જે છે ને એ દરેકના મનુષ્યના જીવનમાં હોય તો જ ગાડી બેલેન્સિંગમાં આવે. કરેક્ટ. તો બેલેન્સ ગાડી કરવા માટે આપણે બીજું શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તો એના માટે જો આપણે ગાડીને બેલેન્સ લાવીએ તો આપણને આઉટકમ શું મળે છે ખબર છે. આઉટકમ્સ મળે છે ખુશી, સંતોષ અને એક્સપ્રેશન. ફૂલ સ્પીડમાં આનંદ કરતા આપણને આનંદ આવવો જોઈએ, અને એ છે તમારા ફ્રીક્વન્સીની લાઈફ. તો આ ફ્રીક્વન્સીની લાઈફ જે છે એ ફ્રીક્વન્સી લાઈફ ક્યાંથી આપણને મળે, તો પહેલા તો આપણને એક બોડી સારી હોય તો મળે, આપણું માઇન્ડ ચોખ્ખું હોય, પોઝિટિવ થિંકિંગ હોય, તમારા રિલેશનશિપ અડોસ પડોશમાં સારા હોય, તમારા ઇર્દ ગિર્દનું વાતાવરણ ચોખ્ખું હોય, તમારી પાસે પૈસા હોય, ત્યારે આ બોડી આપણને બેલેન્સ કરી શકે છે. અને એને બેલેન્સ કરવા માટે આપણી પાસે શું હોવું જોઈએ, આપણું કર્મ, આપણું જે મન છે, આપણી બુદ્ધિ છે, અને આપણું ચિત્ત છે, અને વાઇબ્રેશન છે. આ બધા જ ગુણધર્મો ભેગા થાય તો જ ફ્રીક્વન્સી ઓફ લાઈફ ઝિંગાલાલા થાય. રાઈટ. તો આ ઝિંગાલાલા જે લાઈફ કરવાની છે એને સમજવા માટે આપણને બીજા કોણ આપણને મદદ કરે છે, અને મદદ કરે છે એ છે સન, મૂન, પ્લાન્ટ્સ, મનુષ્યો, એનિમલ અને ઇન્સેક્ટ. આટલી જ વસ્તુ આપણી સાથે હોય છે તો આપણી લાઈફ સ્મૂથ અને ફ્રીક્વન્સી જિંદગીની બેલેન્સ રહે છે. કેવી રીતે? અને આ બધી વાતો લખી છે શેમાં ખબર છે? આ વાતો લખી છે આપણા વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં, પુરાણોમાં, શાસ્ત્રોમાં, વિધિ વિધાન અને આધ્યાત્મની અંદર આ દરેક વસ્તુઓ આપણા વેદોમાં લખેલી જ છે. પરંતુ આપણે બધા એટલા મહાન છીએ કે ક્યારે આપણે અભ્યાસ કરવાની કોશિશ કરી નથી. પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ બધો અભ્યાસ કરીને ફ્રીક્વન્સીની લાઈફ તમારી જે છે, જે રિધમ છે, એને સુમધ કરવા માટે, સુબેલેન્સ કરવા માટે આપણી માટે લઈને આવ્યા છે એક એવા ચિંતન, એવા વૈજ્ઞાનિક જે એનર્જી ને પાવર ઉપર એમણે કેટલા વર્ષો કામ કર્યું, અને એ વર્ષો કામ કર્યા પછી એને આપણને તફાવત બતાવ્યો. કેવો તફાવત? એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણી જે બોડી છે એને હું સમકક્ષ કરી રહ્યો છું મોબાઈલ સાથે. માનીને ચાલો કે તમારા મોબાઈલને રોજ તમે ઉપયોગ કરો છો, પછી રાત્રે શું કરો સાહેબ? ચાર્જિંગમાં લગાવો છો ને. તો મોબાઈલને તમે જેમ ચાર્જિંગમાં કરો છો ત્યારે મોબાઈલ બીજે દિવસે તમારું કામ કરતો થઈ જાય છે. હવે મારો પ્રશ્ન તમને એ છે કે તમારી પાસે તમારી બોડીને તમે રિચાર્જ કેવી રીતે કરો છો? તો મારા એક મિત્ર મને મળ્યા, મને કે સાહેબ મારી પાસે બોડીને રિચાર્જ કરવા માટે અમે તો સવાર બપોર સાંજ ખાઈએ છીએ, નાસ્તા પાણી ચા પાણી કરીએ છીએ. એટલે મેં પૂછ્યું કે જો તમે નાસ્તા પાણીથી તમારી બોડી ચાલતી હોય તો પછી બીમાર કેમ પડો છો? સમજવું પડશે ને. તો તમારી બોડી તમે રોજ કેટલી વાર ચાર્જ કરો છો? તો ખાવાથી જો ચાર્જ થતો હોય તો બીમાર જ ના પડે, તો પછી આપણી બોડી બીમાર કેમ પડે છે? ક્વેશ્ચન ત્યાં ઉભરી ગયો. આ બાબતની ઘણી ચર્ચા થઈ અને એમાં સમજ પડી કે આપણે બોડીને બીમાર નથી કરતા, ઉપરથી ખાવાનું આપીને બોડીને ચાર્જ કરવાની જગ્યાએ શક્તિને ખાઈ જઈએ. કેવી લાગી આ વાત? અચરજ પામ્યું ને? તો સમજવાની વસ્તુ એ છે, આ વાતને સમજવા માટે તમારે ફ્રીક્વન્સી ઓફ લાઈફને મારી સાથે બને રહેવું પડશે, સમજવું પડશે કે કેવી રીતે થાય છે. રાઈટ. તો જોઈએ કે ફ્રીક્વન્સી લાઈફને આ વાતને સમજવા માટે વૈજ્ઞાનિક જે છે જેમનું નામ છે માર્કસ શિમિકે, જેઓએ આજથી કેટલાક વર્ષો પહેલા એક રચના બતાવી અને એમણે કલ્પના કરી કે હું દરેક મનુષ્યને જે મૂંગા પણ છે, બહેરા પણ છે અને બોલતા પણ છે,
એવા મનુષ્યોને માટે હું એવું તો શું કરું કે જેને કારણે એઓ પોતાની જિંદગીની ફ્રીક્વન્સી ઓફ લાઈફને એન્જોય કરી શકે. આ વાત એમણે વિચારી હતી આજથી 25 થી 30 વર્ષ પહેલા, અને એમણે ઉદ્ભવ કર્યું અને અભ્યાસ કરવાનું ચાલુ કર્યું ઇસ્કોન માયાપુરી, યાની કે ભારતમાં આવીને જર્મનના વ્યક્તિત્વ છે, ભારતમાં આવીને તેમણે આની પર રચના ચાલુ કરી અને ભારતમાં આવીને એમણે સંશોધનો કર્યા, વેદો આપણે ઉપનિષદોનો અભ્યાસ કર્યો, અને એ અભ્યાસ કર્યા પછી તેઓએ એક વિજ્ઞાનને આગળના સ્ટેપ પર લઈ ગયા અને એમણે ઉદ્ભવ કર્યો ક્વોન્ટમ સાયન્સ. એમણે એનું બ્રેઇનનો ઉપયોગ કરીને એમણે ઇન્વેન્શન કર્યું, ટાઈમ વેવર નામની કંપનીની સ્થાપના કરી 2005માં, અને એમણે 15 વર્ષ આપણા ભારતમાં અભ્યાસ કર્યા અને ઉપયોગમાં લીધા પછી, પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી 2019માં હીલી ટેકનોલોજીની એક સ્થાપના કરી. જેઓ પોતે સાયન્ટિસ્ટ છે, ફિઝિશિયન્સ છે, થેરાપિસ્ટ અને એન્જિનિયર્સ પણ છે. ઇન્ટરનેશનલ ટીમ સાથે કામ પણ કરે છે અને 25 થી વધારે 10 અલગ અલગ ભાષાઓમાં એમણે અત્યાર સુધીમાં બુકો લખેલી છે. એમણે એવી ટેકનોલોજી બનાવી છે કે જેને કારણે તમે હ્યુમન બીંગ બધા એક્સેસ કરી શકે, ઉપયોગ કરી શકે, અને એકદમ ઈઝી, જેમાં કોઈ દવા નથી ખાવાની, જેમાં કોઈ મેડિટેશન નથી કરવાનું, જેમાં ફક્ત મેડિકેશનની જગ્યાએ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરવાનો છે. અને આ જે ટેકનોલોજી છે એ રેવોલ્યુશનરી ટેકનોલોજી છે, જેને ડિજિટલ મેડિસિન પણ કહી શકાય. આની અંદર શું શું છે? આ ટેકનોલોજીની અંદર 3 ટેકનોલોજી આપણે સમન્વય ભેગો કર્યો. એક એ ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, અને બીજાની અંદર એમણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કર્યો, અને ત્રીજું છે ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ. રાઈટ. અને એમણે એવું કહ્યું હતું કે ફ્યુચર વિલ બી ધ મેડિસિન ઓફ ધ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને કહ્યું છે એ રીતે. રાઈટ. ફ્યુચર મેડિસિન ઓફ ધ ફ્રીક્વન્સી. એવી જ રીતે નિકોલા ટેસ્લાએ પણ કહ્યું કે જો તમે બ્રહ્માંડના રહસ્યોને જાણવા માંગો છો તો તમારે વાઇબ્રેશન, એનર્જી અને ફ્રીક્વન્સીની દુનિયાને સમજવી પડશે. અને નિકોલા ટેસ્લા સાહેબે આ વસ્તુ કીધી હતી જે આજથી નહીં 100 વર્ષ પહેલાની વાત છે, અને એ હવે આપણા સમક્ષ આવી ચૂકી છે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વર્લ્ડ રેવોલ્યુશન હીલી. અને આ હીલી ટેકનોલોજીમાં જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ ટેકનોલોજીને એક ઝલક આપણે જોઈએ. એને સમજતા પહેલા જાણી લઈએ કે આ હીલીના જે ટેકનોલોજી કામ કરે છે એના 4 મેઇન પિલર્સ કોણ છે, કેવી રીતે આ ફ્રીક્વન્સી મેડિસિન કામ કરે છે. એ છે ડિજિટલ ન્યુટ્રિશન એપ્લિકેશન, રાઈટ, એવી રીતે હીલી, એવી રીતે મેગહેલી, અને એવી રીતે હીલી વોચ. આ જે છે એ ક્વોન્ટમ સેન્સર પર આધારિત છે. 9 મિલિયન ફ્રીક્વન્સીઝ એમણે તૈયાર કરેલી છે, જેનું સેન્ટર છે બર્લિન, મેન્સ એન્ડ ગાઝલિનમાં, જે છેલ્લા 12 થી 15 વર્ષથી ફ્રીક્વન્સી થેરાપી પર કામ કરી રહ્યા છે, અને હાલ અત્યારે 50 થી પણ વધારે કન્ટ્રીમાં એનું સ્થાન ચાલે છે. આ જે ટેકનોલોજી છે એ વૈજ્ઞાનિક ચીજ છે, અને FDA દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત છે, અમેરિકન FDA દ્વારા, અને મેડ ઇન જર્મની. સ્વાભાવિક છે, જર્મનીનું નામ લઈએ તો તમે જાણો છો મર્સિડીઝ, સ્કોડા, BMW, હવે ક્યાંના છે એ ગાડી, એ વ્હીકલને આપણે ચલાવવું ખૂબ ગમે છે. કેમ? કારણ કે ટેકનોલોજી અલગ છે, અને એ લોકો હંમેશા એક્સિસ હ્યુમન બીંગ માટે કંઈક એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી બનાવતા હોય છે. તો આપણી પાસે પણ આજે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી થિંગ્સ આવી ચૂકી છે. લેટ્સ સી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કેવી રીતે છે, જોઈએ. Healy is not only your companion on the way to more well-being, but can also change your life from a professional point of view. As with any business, your results as a world member may vary and will be based on your individual capacity, business experience, expertise, and personal development. There are no guarantees regarding the level of success you can expect. Healy. Welcome to Healy World. What can I do for you? What's on the menu? Your health, well-being, and happiness. Would you like some? That would be nice. If so, I have the right frequencies for you. Would you like me to get you some sleep tonight? I'd love some. May I offer you a deep relaxation or strength and performance for the day? Unfortunately, I'm late for a meeting. Activate the protection program. Your wish is my command. I
complex technology into a compact and easy-to-use device. The app on your smartphone knows how to use me and will be instructing you what to do next at all times. As a World member, you can build an attractive extra income as well as a long-term passive income. Healy is not only your companion on the way to more well-being, but can also change your life from a professional point of view. યસ સો આ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કંપની આજે આપણા માટે બહુ જ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી સાથે આપણી સાથે છે, જે 55 થી 56 કન્ટ્રીમાં ઓલરેડી એનું ડેવલપમેન્ટનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે અને 2500 થી વધારે પ્રેક્ટિશનર્સ, હેલ્થ કન્સલ્ટન્ટ્સ, પ્રોફેશનલ્સ લોકો આ ડેવલપ કરવા માટે લાગેલા છે. અને સમજવાનું છે કે ખરેખર આના મેઇન બેનિફિટ્સ ક્યાં છે. તો અત્યાર સુધી આપણે લોકો એવું સમજતા હતા કે બીમારી માટે દવાઓ અને બીમારીઓથી જ બધું સારું થાય છે, પરંતુ સાહેબ આજે એક જાણવા મળ્યું કે કોઈ પણ વસ્તુને બીમાર થતા પહેલા એનું પ્રિવેન્શન કરી દેવામાં આવે છે તો એને રોકી શકાય છે. જેમ કે માથાનો દુખાવો હોય કે પેઇન થતું હોય, તમને પગમાં દુખતું હોય કે ઘૂંટણમાં દુખતું હોય, ડાયાબિટીક હોય કે થાઇરોઇડ હોય, કે તમને કોન્સન્ટ્રેશન ના રહેતું હોય કે બ્લડ પ્રેશર અપડાઉન થતું હોય, એ એકચ્યુઅલમાં થાય છે શું? તો જાણવા મળ્યું ફ્રીક્વન્સી થેરાપીમાં આવ્યા બાદ કે કોઈ પણ બોડીના ઓર્ગન્સ જે છે એ ઓર્ગન્સ પોતાનું કામ કરવાની ક્ષમતાને કાં તો વધારી દે છે કાં તો ઓછી થઈ જાય છે. આવી જ્યારે ઘટના થાય છે ત્યારે એ ઓર્ગનનો ડિસઓર્ડર જે છે એને આપણે જો ઓર્ડરમાં લાવીએ તો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. વાત તો બહુ આસાન લાગે છે, પણ એમાં ખરેખર થાય છે શું? તો આ ટેકનોલોજી આ બધી જ જગ્યાએ કામ કરે છે અને એનાથી તમારી ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટર મળે તો તમારું કોન્સન્ટ્રેશન વધે, અને કોન્સન્ટ્રેશન વધે તો તમારી લાઈફમાં તમને જીવનમાં અલગ અલગ જગ્યા પર આ ટેકનોલોજી કામ આપી શકે છે. જેમ કે તમે બ્યુટી પર કામ કરી શકો છો, ફિઝિકલ બોડી પર કામ કરી શકો છો, ફિટનેસને મેન્ટેન કરી શકો છો, પેઇન દૂર કરી શકાય, ન્યુટ્રિશન્સની કમી પેશી હોય તો એને બેલેન્સ કરી શકાય, મેન્ટલ સ્ટેટ લેવલને જો બેલેન્સ કરવું હોય તો એને પણ કરી શકાય, વેલ્થ ક્રિએટ કરવી છે તમારે તો પણ થઈ શકે છે, ઇમોશનલ બેલેન્સ કરવું છે તો પણ થઈ શકે છે, કનેક્શન કોઈની સાથે કરવાના છે તમારા તો એ સાથે તમારા કનેક્ટ થઈ શકે છે, મેરિડિયન્સ બેલેન્સ કરવા હોય તો મેરિડિયન્સ ચાઇનીઝ થેરાપી છે એ પણ કરી શકાય. સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે રિલેશનશિપ. તમારા રિલેશનશિપને મેન્ટેન કરવા હોય તો તમે રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરી શકો છો, ચક્રાસની તાકાત બનાવી શકાય છે, પ્રોડક્ટિવિટી તમારી ઓછી થઈ ગઈ હોય તો તમે પ્રોડક્ટિવિટીમાં કામ કરી શકો છો. અને હા, આ બધાની પાછળ અભ્યાસ તો છે જ. તો બાળકોનો અભ્યાસ હોય કે મોટાઓનો અભ્યાસ હોય, 9 વર્ષથી માંડી 99 વર્ષના બાળકો સુધીનો પણ અભ્યાસ અહીંયા પણ કામ લાગી શકે છે, એવી આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ છે. હવે આ ટેકનોલોજી ખરેખર કામ કેવી રીતે કરે છે, એની પાછળનું વિજ્ઞાન શું છે, એને સમજવા માટે સેલ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ આ આપણા બ્લડના સેલ્યુલર લેવલ પર જતી કામ કરતી ટેકનોલોજી છે. લેટ્સ સી તો આપણું જે બોડી છે એને કયા લેવલમાં બનેલું છે. બોડીના અલગ અલગ લેયર છે. એમાંનું પહેલું લેયર છે ઓર્ગન. એટલે કે જે બોડી ઢંકાયેલું છે એની અંદર ઓર્ગન આવેલા છે. ઓર્ગન બનેલા હોય છે ટિશ્યુ દ્વારા. ટિશ્યુઝ ભેગા થઈને ઓર્ગન બને છે. ટિશ્યુઝ એનાથી બન્યા છે, સેલથી બનેલા છે. સેલ શેનાથી બન્યા છે? મોલિક્યુલ્સથી બન્યા છે. મોલિક્યુલ્સ જે છે એ શેનાથી બને છે? એટમથી બને છે. અહીંયા હું આપણે રોકી દઉં છું કે મોલિક્યુલ્સ છે ત્યાં માઇટોકોન્ડ્રિયા રહેલું છે સેલની નીચેનું, અને ત્યાં આપણા મેડિસિન જેટલા આપણે ખાઈએ છીએ ત્યાં લેવલે જ કામ કરે. એની નીચે આવવાની કોઈ શક્યતા નથી. તો એ જે મોલિક્યુલ્સની નીચે જે છે એ છે એટમ. એટમ કેવી રીતે બને? સબએટમિક પાર્ટિકલ, એટલે કે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન આપણે જાણતા જ છીએ, અને સ્કૂલમાં ભણતા જ હતા આપણે લોકો. અને એ બને છે સબએટમિક પાર્ટિકલ, અને સબએટમિક પાર્ટિકલ બને છે એનર્જી, ફ્રીક્વન્સી અને વાઇબ્રેશન પર, અને એને ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડ સાથે કનેક્ટ છે. યાની કે તમે સ્કૂટર હોય, તમારું ટેબલ હોય, તમારું ગાદલું છે કે તમારું બોડી છે, આ બધાને જો ક્વોન્ટમ લેવલે ચેક કરવામાં આવે તો આ દરેકને એની નીચે રહેલી છે એનર્જી, ફ્રીક્વન્સી અને વાઇબ્રેશન. જી હા, ક્વોન્ટમ લેવલે કોઈ પણ ચીજને જોવામાં આવે ચાહે સોલિડ છે, લોખંડ હોય, યા પાણી હોય કે વાયુ હોય, આ ત્રણ ચીજ, અગ્નિ હોય કે આકાશ છે, આ બધું જ લેવલ ક્વોન્ટમ લેવલે જોવા જઈએ તો ફ્રીક્વન્સી, એનર્જી અને વાઇબ્રેશનને પર સત્ય પર ચાલતું હોય છે.
અને એને ચલાવે છે એમાં રહેલી ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડ. આના માટે વધુ જ્યારે બી અમારો પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ હોય છે એમાં તમે અમારી સાથે જોઈન થઈ શકો છો, અમે તમને બતાવી શકીએ છીએ. હવે એ જોવાનું છે કે સેલની અંદર કઈ રીતે કામ કરે છે. તો સેલ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલનો આખો સ્ટ્રક્ચર છે તમારી સામે, જેની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયા છે, એની અંદર ન્યુક્લિયસ છે, ડીએનએ છે. આ માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર આખી આ પ્રક્રિયા બનતી જાય છે. સેલનું આજે ઘટક તમારી સમક્ષ જે છે આ વિજ્ઞાનની વાત છે જે અત્યાર સુધીમાં પ્રૂવન થઈ ચૂકેલી છે. હવે આ સેલ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ જે છે એનો રિસર્ચમાં રિપોર્ટ બતાવે છે કે પ્રોફેસર રોબર્ટ ઓબેકર અને પ્રોફેસર જ્હોન નોર્સ્ટ્રોમ એમણે બતાવ્યું કે આપણા જો બ્લડ સેલ છે, અને આ જે શોધ થઈ છે 1985 માં બતાવી દીધેલી, 1985 માં બતાવેલું કે જે બ્લડ સેલ જે છે -70 થી -150 સુધી જેની તાકાત હોય છે, એની સ્ટ્રેન્થ હોય છે, એને હેલ્ધી સેલ કહેવાય. જેવો સેલનો જે ઘટક છે એ તમારો -50 થી -150 10 સુધી 0 સુધી જાય છે, તો ઓટોમેટિકલી તમે જુઓ છો કે એનું બંધારણ ધીરે ધીરે ઘટતું થઈ ગયું. એટલે તમારા શરીરમાં દુખાવા, સોજા, બળતરા અને સેલ ડિવિઝન થઈ જાય છે, ટ્રુમામાં કોમામાં જતો રહે છે અને ફની થઈ જાય છે. જ્યારે ફની થઈ જાય છે જેને આપણે કહીએ છીએ કેન્સર. તો ત્યાંથી એને પાછો લાવવાનો કેવી રીતે, તો એનું જે સેલ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલનો જે વોલ્ટેજ છે એને જો તબદીલ કરવામાં આવે તો આ વસ્તુ શક્ય થઈ શકે છે, જેના પર અત્યારે કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. કેવી રીતે? જ્યારે પણ તમે હીલીનો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે તમારા બોડીમાં 40% એમિનો એસિડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધી જાય છે, એક્ટિવ થઈ જાય છે, અને ત્યાર પછી તમારી પાસે 70% પ્રોટીન સિન્થેસિસ જે છે એ એક્ટિવ થઈ જાય છે. એટલે તમને એનર્જીનો અહેસાસ થાય છે, ગરમાવાનો અહેસાસ થાય છે, અને એ એનર્જી એટલે કે બેટરી ચાર્જ થઈ ગઈ છે એ એટીપી નો મતલબ છે એમિનો ટ્રાઇફોસ્ફેટ. આ એટીપી જે છે બ્લડ સેલને એક્ટિવ કરી દેશે, અને એના કારણે તમારા બ્લડ સેલમાં 500 ગણી બઢોતરી થાય. એટલે બોડી તમારી એક્ટિવ થઈને એનર્જી એક્સપિરિયન્સ થવા માંડે. તમારો સેલથી તમારું જે બોડી છે એ હેલ્ધી થવા માંડી પડે છે. જ્યારે તમે હીલીનો ઉપયોગ કરો છો, હીલી ડિવાઇસ તમારા બોડી પર લગાવવામાં આવે છે ત્યારે બોડીને એનાલાઇઝ કરે છે અને એ ડિલિવરી કરે પ્રોગ્રામની. એવી રીતે ફ્રીક્વન્સીની ડિલિવરી કરે, એનાલાઇઝ કરે, ફ્રીક્વન્સી ડિલિવરી કરે, એનાલાઇઝ કરે, ફ્રીક્વન્સી ડિલિવરી કરે. આ પ્રક્રિયા સતત ચાલ્યા કરે, અને એના કારણે જેનો પ્રોગ્રામ છે 15 મિનિટથી માંડીને 1.5 કલાક 4 કલાક સુધીના અલગ અલગ ડિફરન્ટ પ્રોગ્રામ છે જેવી તમારી જરૂરત શરીર છે. આ પ્રોગ્રામ જ્યારે શરૂ કરવામાં આવે છે તો સ્ક્રીન પર તમે જુઓ અલગ અલગ એપ્લિકેશનો બોડી પર લાગી જાય. ત્યારે જ્યારે પણ વોચનો પ્રોગ્રામ જોયો તો વોચ લઈ શકાય, હેલી એડિશનનો પ્રોગ્રામ જોયો તો હેલી એડિશન લઈ શકાય, હેલી મેગ હેલીનો ઉપયોગ જોતો તો મેગ હેલી તમારા મોબાઈલ સાથે કનેક્ટ એપ્લિકેશન થઈ જાય છે, અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા એક્સપર્ટ ડેટાબેઝ એટલે કે ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ દ્વારા આ પર્સનલાઇઝ ડેટાબેઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ માઇક્રો ફ્રીક્વન્સી કરંટ ઉપર આધારિત છે. એટલે કે તમને જે બોડીની જરૂર છે એ તમારી બોડી ડિલિવર કરે, તમારા પરિવારમાં તમારા કોઈ સદસ્ય બીજા છે એને બોડીની જરૂર છે તો એની પણ અલગથી એને ડિલિવરી કરે છે. આ રીતે સતત ડિલિવરી કરી અને બોડીને મેન્ટેન કરવાનું કામ ચાલુ કરે છે. જી હા, વાપરવું બહુ ઈઝી છે, વેરી ગુડ. અને વાપરવું એકદમ આસાન છે. હેલી ડિવાઇસની ઇન્ફોર્મેશન માટે તમે જુઓ અત્યારે સ્ક્રીન પર લોકો આજના દિવસમાં રોજ જે અલગ અલગ રીતે વાપરી રહ્યા છે. જે લોકો સારું કામ કરે છે એ લોકોને સારું કામ કરવા પર એમને રિકોગ્નાઇઝ કરવામાં પણ આવે છે, અને ઘરે ઘરે લોકો સુધી આ ટેકનોલોજી દ્વારા આ કામને, આ એક નોબલ કાર્ય છે એને પહોંચાડવા માટે લોકો દ્વારા આ વસ્તુ ઘર ઘર પ્રચલિત થવાની શરૂઆત થઈ ચૂકેલી છે. જી હા, તમારા માટે પણ મોકો છે. જલ્દીમાં જલ્દી જેઓએ તમને અહીંયા આમંત્રિત કર્યા હતા, જેઓએ તમને વિડીયો મોકલ્યો છે, એ લોકોને તમે હમણાં જ કોલ કરો અને એમને પૂછો કે આ કેવી રીતે કામ કરે છે, એનું તમે ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપો. તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર દરેક લોકો લાગેલા છે, દરેક લોકો ખુશ છે એનો ઉપયોગ કરવા માત્રથી. ચાહે નાનું ગામડું હોય, ચાહે મોટી કોઈ ઓફિસ હોય, દરેક લોકો કોઈના ઘરમાં, આ દુકાનમાં હોય, દરેક લોકો આનો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા છે. અને ચક્રાસનું બેલેન્સિંગ કરવામાં પણ હીલી ટેકનોલોજી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. હવે હું સીધો જ પ્રશ્ન આપણે પૂછું છું, क्या आपने आज હેલી પ્રોગ્રામ लिया क्या? અગર જો નથી લીધો તો આજે જ તમે કોઈને સંપર્ક કરો અને કહો એને કે આ પ્રોગ્રામ મને બતાવો અને મારે ઉપયોગ કરવો છે. અને આ પ્રોગ્રામ કેવી રીતે છે એની એક ઝલક તમને બતાવી દો. અલગ અલગ સાયકલ પ્રોગ્રામ્સ છે, ગોલ્ડ સાયકલ, પેન સાયકલ, લર્નિંગ સાયકલ, ફિટનેસ સાયકલ, જોબની એપ્લિકેશન, મેન્ટલ એપ્લિકેશન, બ્યુટીના સ્કિનની એપ્લિકેશન, બાયો એનર્જેટિક હાર્મોનીના પ્રોગ્રામ જે છે, તદુપરાંત હાર્મોની 2 પ્રોગ્રામ્સ, મેરેડિયન 2
મેરિડિયન 1 અને ચક્રાસ બેલેન્સિંગ. જે હીલર્સ ની દુનિયા છે એ લોકો આ ચક્રાસના બેલેન્સિંગના પ્રોગ્રામ પણ યુઝ કરતા હોય છે. એવી રીતે બાયો ડિફેન્સના પ્રોગ્રામ છે, હીલી બાયો સપોર્ટના પ્રોગ્રામ છે, પાવર ઓફ 3 એટલે કે આયુર્વેદા, કફ પિત્ત અને વાત એના પણ પ્રોગ્રામ છે, વાઇટલાઇઝેશનના પ્રોગ્રામ છે, લાસ્ટમાં તમે જોઈ શકો છો. અને આ બધા જ પ્રોગ્રામ છે. ડિજિટલ ન્યુટ્રિશનના પ્રોગ્રામ છે, વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ ઘટી જાય તો પણ એથી મળી જશે, મિનરલ ઘટી જાય તો એથી મળી જશે. દરેક પ્રકારની કેટેગરી આપણી પાસે મૂકવામાં આવેલી છે. હવે એનું ભવિષ્ય શું છે એકવાર આપણે જોઈએ. આ ભવિષ્ય શું છે? I come back to my subject that I had taken up yesterday. I met a scientist in Europe last year, and he's a scientist from NASA એક નાસાના સાયન્ટિસ્ટ Working મળ્યો with તો astronauts. એમણે વાત કરી છે and looking after their health and well-being when they are far away in space. અવકાશયાત્રીઓ જ્યારે ઉપર જાય છે એ લોકો માટે And I શું asked એની him- વાત ચાલે છે. That how do you manage with illnesses and diseases in space? અવકાશયાત્રીઓ જ્યારે ઉપર જાય છે તે લોકો બીમાર પડે તો તમે શું કરો? When astronauts are living in the space station for 6 months, do they carry suitcases full of medicine with them? 6 મહિના માટે ઉપર જાય In તો એ લોકો anticipation that I બીમાર- might દવાના develop ઢગલા hernia, લઈને I might આપો, develop ભેટ આપો. blood pressure, I might develop this, I might develop that. એમને they બીમારી carry થઈ જાય, medication બ્લડ with પ્રેશર them. થઈ જાય, માઇગ્રેન થઈ જાય તો તમે શું કરો એના માટે? એમ. And what happens if they fall sick? હા, એ લોકો બીમાર પડતા તમે શું કરો? He said, Swamiji, we are working on a new system of therapy known as quantum therapy, સ્વામીજી અમે ક્વોન્ટમ થેરાપીનું કામ ચાલુ and કર્યું which છે we are successfully using with the astronauts. અને અવકાશયાત્રીઓ ઉપર અમે એનો સફળતાપૂર્વક What is પ્રયોગ that કરી quantum ચૂક્યા છીએ. therapy? ક્વોન્ટમ થેરાપી He said, એમણે એવું કહ્યું it is a computer એમાં એક કોમ્પ્યુટર હોય છે with a special software. અને એમાં એક સ્પેશિયલ સોફ્ટવેર આપેલા હોય છે And in the computer, we feed in all the physical parameters, you know, the blood pressure, અને the એની ઉપર અમે heartbeat, the ફિઝિકલ pulse, the પેરામીટર્સ બધા temperature, the this, રાખેલા the હોય છે કે જેના કારણે એને respiration, બીપી all હોય the કે કંઈ physical પણ હોય તો અમે parameters ચેક કરી શકીએ of the astronaut. અવકાશયાત્રીઓ માટે. And the computer assigns a particular frequency to the person. વિજ્ઞાન પ્રમાણે એ વ્યક્તિની જેટલી પણ ફ્રીક્વન્સીઓ The થયેલી frequency હોય of that એ person અમે is લોકો અંદર captured ફીડિંગ by the કરેલી હોય. computer. And no matter where the person is on the planet અને or એવું out કોઈ of the જરૂરી planet, નથી as કે long as that વ્યક્તિ person ક્યાં is છે, alive, the computer will કે continue ગમે to ત્યાં pick હોય up that વ્યક્તિ frequency. એ કોમ્પ્યુટર દ્વારા અમે being emitted by the બીમ્બ કરીએ person. અને એને મોકલી શકીએ છીએ. And through the computer, we can treat the person if we know that he is going to have headache. અને We can કોમ્પ્યુટર feed દ્વારા in એ the વ્યક્તિને information અગર in the માથાનો computer, દુખાવો થઈ જાય છે and the તો એને હેડેકની પણ electromagnets ફ્રીક્વન્સી will be અહીંથી અમે મોકલી beamed શકીએ છીએ. from Earth to that person. પૃથ્વી પરથી એસ્ટ્રોનોટને And that direct. beam of electromagnets will alter the function of his body in space, and he will not have headache. અને એને અહીંયાથી મોકલી આપવામાં આવે તો એનું હેડેક ત્યાંથી દૂર And he થઈ said, જાય in છે. this manner, we can treat many other illnesses અને આનાથી દ્વારા બીજી જે પણ And we બીમારીઓ can આવતી હોય anticipate તો અમે એને અહીંયાથી by looking ઠીક at કરીએ these છીએ. parameters through regular testing that there is અને the આ પેરામીટર possibility of દ્વારા this અમે particular અહીંયા બેઠા બેઠા disease પૃથ્વી coming ઉપર up એમના in this life and બીમારીના જે future. કોઈ લક્ષણો લાગતા હોય તો અમે એને અહીંયાથી ચેક પણ કરતા રહીએ છીએ. And he further said that hopefully by year 2050 અને we are એવું એમણે working કીધું on that. કે લગભગ But everybody will be 2050 carrying their own personal અમે small અમારા computer with દરેકને them, માટે એવા પીસી તૈયાર કરી રહ્યા just છીએ. monitoring their health and treating themselves. અને એ લોકો There won't જાતે be any need પોતાની of હેલ્થનું medicine. ચેક કરી અને પોતે There won't be any ટ્રીટમેન્ટ need લઈ of શકશે. doctor. એમને For ડોક્ટરની જરૂર major નહીં પડે. intervention, all these facilities will exist, but every person will have their own personal computer with their frequency. દરેક વ્યક્તિ પાસે And પોતાનું if you look at it, frequency નું you પોતાનું feel કોમ્પ્યુટર that હશે. headache is coming along, you અગર just put on માણસને the દુખાવો, program માથાનો for દુખાવો થઈ headache, ગયો, and headache will તો એ go. હેડેકનું બટન દબાવી અને હેડેકનું એનર્જી લઈ લેશે. If you feel low in energy, અગર you તમને zap બોડીની yourself એનર્જી લો with લાગે feel good છે energy, તો and એનર્જીનું you'll be બટન fine. દબાવશે અને એનર્જી એનામાં આવી જશે. I said to him, do you know what you are talking about? એટલે મેં પૂછ્યું એમને શું ખરેખર તમને લાગે છે તમે શું કહી રહ્યા છો? All the notions of the conventional therapies will come back, come એટલે down. They will be અત્યાર destroyed. સુધી જેટલી બીમારીઓ જેટલી બી થેરાપીઓ સિસ્ટમ ચાલે છે એ બધી અહીંયાથી ગાયબ થઈ જશે. અને આ વાત એમણે રજૂ કરી. તો દોસ્તો અહીંયા હતો આપણું સિસ્ટમ અને આજના સેશનની અહીંયા તમે પૂરેપૂરી માહિતી લીધી. થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આટલો સમય આપ્યો પોતાનો. અહીં જાણવાનું છે કે આ પેકેજ એની અંદર કેવી રીતે મળે છે. તમને જે પણ મિત્રોએ આમંત્રિત કર્યા છે અહીંયા પર એ દરેક મિત્રોને તમે એમને રૂબરૂ મળો, એમની સાથે વાત કરો અને એમને કહો કે આની અંદર મારે વધુ સરસ રીતે આગળ આ પ્રોડક્ટને યુઝ કરવી છે, મારા પરિવારનું ધ્યાન રાખવું છે, મારા ઘરમાં પણ કોઈ પરેશાની છે, બાળકોના એજ્યુકેશન માટે જોઈએ છે, તો પણ તમે એથી પરચેસ કરી શકો છો. તો આજના સેશન પૂરતું આટલું જ છે. આવતીકાલે હું એક બિઝનેસનું સેશન લેવા જઈ રહ્યો છું.
કે આની અંદર વધુ પૈસા કેવી રીતે કમાવાય અને બિઝનેસ કેવી રીતે આપણને પૈસા આપે છે. તો બિઝનેસ પ્લાનને સમજવા માટે અને આ બિઝનેસની ફ્રેન્ચાઇઝી લઈને લોકો સુધી જવું હોય, લોકોની જિંદગીમાં પરિવર્તન લાવવું હોય, તમે મેક્સિમમ લોકોને આમંત્રિત કરજો અને અહીંયા આપણી સાથે બેસી શકે છે. તાકી આને લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડશો તો જીવન તો મળે જ છે, સાથે સાથે તમને આવક પણ મળે છે, કારણ કે તમે સાચા દિલથી કામ કરો છો. અને તમે સાચા દિલથી કામ કરો છો તો દોસ્તો, પેલું કહે છે ને, દેર હે અંધેર નહીં હે, બસ ઘર ઘર હેલી પહોંચાડવાનું છે. અને એ તમે જો પહોંચાડ્યું છે તો એટલું યાદ છે કે તમારે આવક માટે તમારે સિસ્ટમથી એક કોર્પોરેટ સાથે જોડાઈને આવનારા સમયની અંદર તમારા પોતાના સ્વપ્નને તમે પૂરા કરી શકશો, તમે લોકોના સ્વપ્નને પૂરા કરી શકશો. આ સાથે આજનું સેશનને સમાપ્ત કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ. નમસ્કાર.